860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ। मैं फिर दोहराउंदा हाँ कि सर साल 2022-23 ਲਈ 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट की तजवीज़ खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ, जो कि साल 2021-22 के सौदे हुए अनुमानां नालों सर 14% का एक बड़ा वाधा होया है। सर स्पीकर साहब, मालिया घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट और वित्ती घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्रमवार सर रेवेन्यू डेफिसिट 1.99% ਅਤੇ फिस्कल डेफिसिट 3.78% रखा गया है। ਵਿੱਤੀ साल 2023 ਲਈ सर कर्जा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ GSDP ਦਾ 45.23% सर होने का अनुमान है। स्पीकर साहब, मैं राज दे मालीए खर्चे एक्सपेंडिचर का अनुमान 1,07,932 करोड़ रुपए का प्रस्तावित करता हाँ, जो पिछले साल के सौदे हुए अनुमानों नालों 5% का स्पीकर साहब वाधा है। इस विच मानयोग स्पीकर साहब, इस विच 66,440 करोड़ 66,440 करोड़ रुपए सर कमिटेड एक्सपेंडिचर ने जिन्हां विच पंजाब के मुलाजमान दी तनख्वाहां, जिहड़ा लिया गया कर्जा, उहदा ब्याज, पेंशनां होर संबंधित खर्चे, यानी कि मेरा कहने का बाबा इन्हां खर्चों तो बिना बिल्कुल भी नहीं असीं चल सकते। और ये है ने 66,440 करोड़ रुपये सर, जो पिछले वित्ती साल नालों सर 11.10% वध हैं सर। इसका मुख्य कारण जिहड़ा हैगा वो 6वें पंजाब तनख्वाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, विरासत विच मिले कर्जे, उसके उपर उस कर्जे के उपर ब्याज की अदायगी, ये कारण सर साडा बड़ा मालिया जिहड़ा पंजाब का वो मैं समझदागा इन्हां कमिटेड लाइबिलिटी के पिछे जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा कि राज दे लई मैं समझदा अति जरूरी आ, उस दे बजट दे विच 10,978 करोड़ रुपए का उपबंध करदे मैनूं खुशी हो रही है, क्योंकि ये प्रबंध पहला बहुत थोड़े सी। और इस बार असी कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच 9% का वाधा कर रहे हैं सर। 9% का एक वाधा हो रहा है, क्योंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर सर भविख विच निवेश करने लई सरकार की वचनबद्धता कमिटमेंट को दर्शाते हैं, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था ते सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत प्रभाव पैदा है। मानयोग स्पीकर साहब, मैं हुण आम आदमी पार्टी की सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित खेतरी वंड और पहलकदमियां की तजवीज़ रखता हाँ। एजुकेशन, सिक्ख्या, तामील स्पीकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कहा सी कि सिक्ख्या शेरनी दे दुध वांग है, सिक्ख्या शेरनी दे दुध वांग है, जो भी इसनूं पीवेगा वो दहाड़ेगा सर। एक कोट सर डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। सो इस दे तहत सर मानयोग स्पीकर साहब, ये सरकार सिक्ख्या नूं मनुखता के वाधे ਅਤੇ विकास की पौड़ी मानती है। साडा मनना है कि सिक्ख्या रोजगार, योग्यता, चरित्र निर्माण, गरीबी नूं घटाउणा, समाजिक खुशहाली की बुनियाद है सर। स्पीकर साहब, इतिहास गवाह है स्पीकर साहब, पंजाब लाला लाजपत राय जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, शहीद ऊधम सिंह जी और होर बहुत सारे अणगौले नायकों की अगवाई विच आज़ादी संग्राम विच मोहरी रहा है। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब, सिक्ख्या के प्रति, एजुकेशन के प्रति साडी कोशिश यह यकीनी बनावेगी, यह यकीनी बनाने लई होवेगी कि साल 2047 दे विच जदों भारत आज़ादी की 100वीं वरेगंढ मना रहा होगा सर, उस समय राष्ट्र दे विच जिहड़ी पंजाब सिक्ख्या के खेत्र दे विच अपनी मोहरी भूमिका निभावे। इस उद्देश के नाल असीं अज दे टीचे जिहड़े ने वो निर्धारित कर रहे हैं, जिथे सर पूरा ध्यान उपरालियां दे नाल नाल
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਵੱਧ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਟੀਚਰਸ, ਸਕੂਲ ਹੈਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਖੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ specialized agencies to undertake research studies, programs, evaluation, impact analysis of the various schemes program। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ,
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਡ, IDC, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, NCERT ਅਤੇ ਨਿੱਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰ ਲੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ 100 ਸਕੂਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਵਿਪਡ ਲੈਬਸ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦੇ 70% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 19,176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰ 3597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਿਰਫ 3597 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, upgradation of infrastructure including boundary wall in government schools, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਬ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰ 2728 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ, 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। 2728 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ 2310 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ
ਅਤੇ SC ST BPL ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਉਦਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਥੰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ +2 +1 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2022-23 ਲਈ ਸਰ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1231 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ OBC ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਰਫ 46.2% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ, ਕਰਾਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, CM ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ NCC ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NCC ਕੈਡਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NCC ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ NCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ NCC ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਟੁਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਸਰ 57% ਦਾ ਸਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਲੇਰੀ ਸਾਇੰਸਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰ ਢੁਕਵਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਸੈਕਟਰ ਅਰਥਾਤ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4700